आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हरपाल चीमा वालों भारतीय जनता पार्टी के उत्ते कुछ आरोप लगाए गए सी तां उन्हां आरोपों का मूँह तोड़ जवाब देने के लिए पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के वालों अज लुधियाना के सर्किट हाउस के विच एक प्रैस वार्ता की जा रही है। तो आओ तुहानूं दिखाने तस्वीरां तां उन्हां दा की कहना इस दे बारे। सारे पत्रकार मित्रां दा स्वागत है और इस विषय नूं लैके अज असी ये प्रैस वार्ता बुलाई है। वो लगभग मैं बैठते ही मैनूं पता लग गया कि तुहाडे मन च की जिग्यासा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर पिछले 8 सालों तो राज कर रही है और जनमत के आधार के उत्ते कर रही है। कल स्टेट के फाइनांस मिनिस्टर चीमा साहब ने बेबुनियाद तथ्यहीन झूठ से आधारित आरोप भारतीय जनता पार्टी ते लगाए ने। मैं उसकी नखेदी भी करदा और चीमा साहब नूं ये कहना चाहना कि इतना प्रचंड बहुमत तुहाडे कोल है, तुहानूं भारतीय जनता पार्टी तो कोई खतरा नहीं है। तुहाडे प्रचंड बहुमत नूं लड़ाई तुहाडे अपने घर दी है। जदों भी पंजाब दी मान सरकार नूं खतरा पैदा होना है, दूसरियां पार्टियां तो नहीं होना, अरविंद केजरीवाल तो खतरा पैदा होना है, बीजेपी तो नहीं खतरा हैगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दी पंजाब दी सत्ता ते बड़ी देर तो नजर है। मान साहब का निर्णय भी छटपटाहट दे अंदर, मजबूरी दे अंदर, पंजाबियों के प्रैशर थले उन्होंने लैना पिया सी। उन्होंने अंकुश लगाने के लिए राघव चड्डा नूं भी चंडीगढ़ बिठाया होया है। और जो पिछले 6 महीनों पंजाब च घटनाक्रम हो रहा है, चीमा साहब घर संभो। और मैं समझ सकता इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना आम आदमी पार्टी के स्वभाव का हिस्सा है। क्योंकि इस पार्टी की उत्पत्ति झूठ के आधार पर हुई है और जिन्हां की उत्पत्ति झूठ के आधार पर हुई है, केवल ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अनाप शनाप आरोप लगाना उसकी फितरत के अंदर हिस्सा है। इदा के ही आरोप दिल्ली के अंदर 20-25 दिन पहला लगाए, 2 दिन मीडिया दी सुर्खियां बटोरियां, अज कितने ने वो आरोप? कारण समझो, ये जड़े कट्टर ईमानदार है, इन्हां दे भ्रष्टाचारी चेहरे तो नकाब उतरना शुरू हुए ने परत दर परत। जिस एक्साइज पॉलिसी की दुहाई दिंदे सी ये दिल्ली के अंदर, और फिर हफड़ा दफड़ी के अंदर इन्होंने वो पॉलिसी वापस ली। कदों वापस ली? जो इंक्वायरी शुरू होने वाली सी कि किस प्रकार गरीबों के पैसे का दुरुपयोग, उन्होंने टैक्स का दुरुपयोग अपने मित्रों को लाभ देने लई अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। अगर पॉलिसी बड़ी अच्छी सी तो वापस क्यों ली सी? इन्हां दा हैल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर है और उसकी गारंटी भी मेरे ये लेंदे सी केजरीवाल साहब। मैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानता, अज वो बयान क्यों नहीं देंगे सतिंदर जैन के उत्ते? देश दी जड़ियां अदालतां ने, अगर वो सच्चे सुच्चे होंदे तो 3.5-4 महीने तो अंदर क्यों ने? जमानत क्यों नहीं मिल रही? और यह देखो, पंजाब के अंदर भी इन्हां दा हैल्थ मिनिस्टर अंदर गया, उन्होंने जमानत मिल गई। अदालत का निर्णय अजे आया नहीं और उहदे ते आरोप किसी होर ने नहीं लगाए सी, खुद मुख्यमंत्री ने लगाए सी। अज उन्हां दी मीटिंगां दा भी हिस्सा बन रहे हो। इन्हां दी ईमानदारी ये है। दिल्ली के अंदर इन्हां दी हुण मजबूरी हो गई है।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1000 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਛੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਨ, ਉਹ ਜੀ CBI ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ED ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। क्या ईडी का कोई बयान आया, CBI ने एक कोई बयान आया? ये आपे ही क्लीन चिट दे फिरते हैं, एक दूजे को परितोषी दे फिरते हैं। ये सारी मैनू ये लगता है जी एक्साइज पॉलिसी की तपिश है, जी वो गर्मी है। जे उत्थे भ्रष्टाचार होया, उही ठेकेदार ने, उही लोग ने, उही अरविंद केजरीवाल के यार दोस्त ने जिन्होंने पंजाब के अंदर मोनोपली अपनी की है। जे दिल्ली च घपला होया तो एक्साइज पॉलिसी की जी उतों की तपिश है, पंजाब तक आना सुभाविक है। ये ओदी बुखलाहट है, लोगों का ध्यान बटन ली इन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए ने। कल भी असी क्या, और मैं हैरान हाँ, मैंने एक बंदा मैं इतने फेसबुक से ही चलता पाया सी कि किस प्रकार ये मैनूपलेट करते हैं। वो पंजाब का एक सिख भाई सी, फेसबुक से बोलता कि सानू इन्होंने बुलाया, सानू चिप दी, आपे ही साढ़े को फोन करवाए, और आपे ही बाद मेरे MLA बिल्कुल इंटैक्ट है, सारे इकट्ठे ने, सारा कुछ है। असल च इन्हां दे घर ते इन्हां ते प्रैशर है पंजाब के अंदर। प्रैशर इस गल का है कि इन्होंने वादे तो कर ले, वादे करके वादे पूरे नहीं हो रहे हों, और इन्हां दे आम आदमियों के MLA के उत्ते जनता का प्रैशर है, भैनों का प्रैशर है, किसानों का प्रैशर है, नौजवानों का प्रैशर है। भैन 1000 रुपये की मंग करी फिरदी हैं, किसान जिहड़ा इन्हां दी जान नूं विलाप कर रहा है। ये सारिया गल्लां तो ध्यान हटाने के लिए शलूफा छड्डना इन्हां दी पुरानी आदत है। शलूफा छड्डिया और दौड़ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नूं ये नहीं करन देगी, दौड़न नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दौड़न देंगे। सरकार तुहाडी सी, पुलिस तुहाडे कोल है, जाओ जाके FIR दर्ज कराओ, पकड़ो जाके उन्होंने, लेकिन केवल इल्जाम लगा के दौड़ जाओगे, दौड़न नहीं देंगे। और मैनू पता लगा अज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, देखते हैं नवा शलूफा किहड़ा छड्डदे ने। और ये भ्रष्टाचार इन्हां दी हद देखो ना, इन्हां दे मंत्री MLA है फौजा सिंह सरारी, फौजा सिंह सरारी, ओदी एक ऑडियो जा रही है, ओदे ते एक शब्द नहीं बोले चीमा साहब कल। की सच्चाई ओदे च? ओ लेन देन की गल की हो रही है, और आवाज नूं अजे कंट्राडिक्ट भी नहीं हुई कि मेरी आवाज नहीं है, जां जिहदे नाल मैं गल कर रहा मेरा करीबी नहीं है। ये बेनकाब हो चुके ने, ये भ्रष्टाचार नाल लिप्त ने, ये आम नहीं, ये खास बंदियां दी सरकार बन बैठी है। और पंजाब नूं लुटन दा काम इन्हां ते माइनिंग पॉलिसी का प्रैशर चल रहा है, इलीगल माइनिंग जिहड़ी है इन्हां दे गल दी जंजाल बनी पई है। और उहदा परिणाम की निकलिया, ये लीगल माइनिंग भी नहीं करा पा रहे, और आम आदमी जिहड़ा रेता जिहड़ा मैनूं लगदा लिफाफे च विकना। ये सारियां गल्लां दा जिहड़ा प्रैशर है, इंडस्ट्री जिहड़ी है पूरी तरह बर्बाद हो रही है, क्रैशर इंडस्ट्री। सरकार का दायित्व है इलीगल माइनिंग नूं बंद करना, लेकिन इंडस्ट्री नूं लीगल रॉ मटीरियल प्रोवाइड कराना, ताकि उसारी के कामों के अंदर ब्रेक ना आए। उधर इन्हों का ध्यान है नहीं, इन्हों का ध्यान है शलूपे छड्डण दा, सुरली छड्डी तो दौड़ जाओ, लेकिन इन्हों दौड़न नहीं देंगे। इन्हों बिल्कुल जवाब देना पेगा, इन्होंने जिहड़ी ये गल कही है उन्होंने सिद्ध करना पेगा, और भारतीय जनता पार्टी इन्हों घेरेगी, हर इस मामले से घेरेगी। धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ आलम जो नवा शलूफा की है,
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਲੜਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੀਸ ਰੋਕ ਬਾਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰੋਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, ऐसा कि सीबीआई और ईडी बिना कारण ते एडा वड्डा स्टैप नहीं चुक सकती, और मैनू लगता कि जेड़ा मामला जांच के दायरे ते है ਉਹਦੇ ਤੇ मेरी टिप्पणी करना बनदा नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरे मैं किदा दस सकदा, ये ईडी और सीबीआई को सवाल पूछना चाहिए ना, मैं किदा जवाब दे सकदा। कांग्रेस कह रही है कि अपना बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम है जी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस है किथे है, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਲੋਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਲਤਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਰੱਖਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਵੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ परिणाम ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੂਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਰੋਪਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ परिणाम ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਾਏ। ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ,
ਇਹ ਦਾਇਿਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਥੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਾਇਿਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਿਤਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਦੇਖੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਂਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ एक स्वाभाविक ਇਹ ਵੀ प्रक्रिया ਸ਼ਗੂਫਾ ਕੋਈ? नहीं, ऐसा है कि साडी पार्टी से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये 3 साल बाद होंदी है। ये ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਠਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਅਰੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੌਣ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਇਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਕੱਲ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ। ਧੰਨਵਾਦ।